Hi students, my name is Lovepreet, working as a training and placement officer at Modern Group of Colleges, Pandori Bhagat Mukeriya, डिस्ट्रिक्ट ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। और ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਔਰ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਐਟੀਟਿਊਡ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ 2018 ਬੈਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ BBA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਮੀਨਿੰਗਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਐਂਡ टाइप ऑफ वर्क रिलेटेड एटीट्यूड। और इस चैप्टर दे विच असीं ये पढ़ांगे कि एटीट्यूड की की रिक्वायरमेंट है, असीं किस बेस के नाल एटीट्यूड नूं रन करते हाँ, देखते हैं जो असीं बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुंदे हैं। हर किसी व्यक्ति का एटीट्यूड वो मैं तुहानूं अगे दसांगा की है। एक कंपनी के वास्ते होर रहिंदा है, ਉਹਦੇ परिवार के वास्ते होर रहिंदा, ਉਹਦੇ दुश्मन के वास्ते होर रहिंदा और ਉਹਦੇ मित्रता के वास्ते होर रहिंदा। और ਇਹਦੇ बारे असीं अज पढ़ना है। What is the meaning of attitude? Attitude is a positive, negative or the mixed evaluation of an object that is expressed at some level of intensity. It is an expression of favorable or unfavorable evaluation of a person, place, thing or an event. These are fundamental determinants of our perceptions of actions towards all aspects of our social environment. Attitude involves a complex organization of evaluate, beliefs, feelings and tendencies towards this certain action. मोटा मोटा असी इस स्टेटमेंट दे विचों एक चीज़ ये समझी है कि एटीट्यूड कोई एक्सप्रैशन की भावना है जिहड़ी किसी ईवेंट के उत्ते एक व्यक्ति के वलों प्रगट की जाती है। कहने का भाव यह है कि हर व्यक्ति का एक इंटरनल वे ऑफ रिएक्शन हुंदा है और उस इंटरनल वे ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स एनी एक्शन इज़ नोन एज एटीट्यूड। और एटीट्यूड ਅਸੀਂ अक्सर देखते हैं कि इस व्यक्ति का बहुत नैगेटिव एटीट्यूड है, इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। एटीट्यूड ये है कि एनी रिएक्शन टुवर्ड्स एनी एक्शन, कि एक व्यक्ति की इंटरनल फीलिंग, उसकी इंटरनल इंटेंसिटी किसी टास्क के वास्ते की है, डैट इज़ हिज और हर एटीट्यूड। किसी व्यक्ति की असी गल करते हैं वो अपनी अचीवमेंट के उत्ते बहुत ज़्यादा खुश होंदा है क्योंकि उसका एटीट्यूड है, उसकी इंटरनल फीलिंग है अपने वास्ते। जेकर उसका कोई बच्चा अच्छी पोजीशन के उत्ते बैठ के बीइंग ऑफिसर सिलेक्ट हो जाता, IAS बन जाता है या कोई उच्च अहुदे ते विराजमान होंदा है, तो एक व्यक्ति का उसके परिवार वाले का एटीट्यूड उसके वास्ते कुछ होर होएगा, उसकी इंटरनल फीलिंग होर होएगी, खुशी वाली। और यही एक व्यक्ति का जेकर कोई दूर का रिश्तेदार जिहदे नाल कोई बहुता ज़्यादा तालमेल नहीं है तो उहदे वास्ते उहदा रिएक्शन सिर्फ वधाई तक ही सीमित होएगा जी, जस्ट एक वधाइयां दे दिए, कॉन्ग्रैचुलेशन दे दिए कि तुहाडा बच्चा सिलेक्ट होया। चीज़ एक है, पोजीशन भी IAS ऑफिसर दी है पर उहदे विच कंडीशन की चेंज हो गई है। एक उहदे दूर के रिश्तेदार का बच्चा है, एक उहदा अपना बच्चा है। या असी केवल अपने वास्ते सक्सैस की गल करिए तो साडा रवैया उस सक्सैस के वास्ते एटीट्यूड होर रहेगा, और जेकर साडे नाल कोई होर बंदा है उहदी सक्सैस के वास्ते साडा एटीट्यूड होर रहन वाला। और आही चीज़ां जिहड़ियां है वो किते ना किते मैटर करदियां साडी डेली लाइफ दे विच। और असीं ये गल भी इत्थे कीती है कि एटीट्यूड इनवॉल्व्स एन कंपलैक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवैल्यूएट बिलीव्स, फीलिंग्स एंड टेंडेंसी टुवर्ड्स द सर्टन एक्शन। और सेम इस तरीके दे नाल ही साडे कोल जिहड़ा काम करन वाले व्यक्तियों का एटीट्यूड है किसी काम के प्रति, वो एक इंटरनल फीलिंग है। और उस जो इंटरनल फीलिंग है वही इंटरनल फीलिंग ही अगे बंदे दे वास्ते परसैप्शन का कारण बनती है। और जो इंटरनल फीलिंग अंदर इवैल्यूएट हुई, उस इवैल्यूएशन के नाल साडे दिमाग दे विच जिहड़े सेंसरस है उन्होंने रिएक्शन करना और उस चीज़ की परसैप्शन साडे विचकार बन जानी। ये किते ना किते सारियां। और जो साडे कोल परसैप्शन बनी, परसैप्शन के हिसाब के नाल अगे परसनैलिटी साडी ग्रो करनी है। और जो साडी परसनैलिटी दिखी है वो एक साडे कोल
ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਸਰਟਨ ਐਕਸ਼ਨ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਫ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਨ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਫ attitude in an organization. A positive attitude is the workplace helps to employee to accomplish tasks faster and in a better manner. The performance of employees to a greater extent depends upon the good relationship they share with their colleagues. ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ? ਕੈਰੀਅਰ ਸਕਸੈਸ। Employees' success in a workplace is measured through their performance. Employees with a positive attitude will always think positive and think about the ways to accomplishing their task as well as well-defined manner instead of complaining or finding excuses on a non-performance. ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਸੇਮ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅੱਛਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਟੇਕ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟ in what they do deliver. Consequently, they produce better quality of work with the minimum errors. This improve their overall output as well as the productivity. Leadership. Leadership ਇਹ ਹੈ ਕਿ get the things done by other people by their influence. ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਬਰੀਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਏ ਡਾਇਵਰਸ ਵਰਕਫੋਰਸ। ਸਮ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਅਰਨ respect easily and people often follow and listen to them. This is possible through the positive attitude demonstrated by the leaders. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਟੀਮ ਵਰਕ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਅਮੰਗ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਮਸ where all the members are united and work for a common cause. ਟੀਮ ਵਰਕ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਤੱਕ, ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਤੱਕ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਵਿਨ ਓਵਰ ਅ ਟਰੋਫੀ ਔਰ ਅ ਮੈਚ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਲਪਸ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਦੀ ਬੈਟਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਟਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਦ ਇੰਪਲੋਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਕਸੈਸ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, ਦੀ ਕਸਟਮਰਸ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੀ ਸਮਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਦ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਜ਼ ਏ ਡਿਟਰਮਿਨਲ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆਫ EMPLOYEES, ਸੋ ਹਾਊ can employees cope with it? Stress can be reduced through positive decision making, and which reduces stress. Employees will enjoy better health and take the fewer sick leaves. In conclusion, a positive attitude at work is beneficial not only to the organization but also to the employees on the individual basis. ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ, ਅਫੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਕੋਗਨੀਟਿਵਿਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ। ਦੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ component of an attitude refer to the belief, thought and attribute that would associate with the object. It is the opinion or a belief segment of an attitude. It refers to the part of attitude which is related in general knowledge of a person. ਆਪਾਂ example ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। Typically there are some cause to light in generous or stereotypes such as all babies are cute. ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਫੁਲ ਟੂ ਹੈਲਥ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਸਕ ਦਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੀਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਐਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਇਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੇ ਟੁਵਾਰਡਸ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਟੀਟਿਊਡ which reflects the attention of a person in a short run or a long run. Types of work related attitude. ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। A job attitude is the set of evaluations of one's job that constitutes one's feeling towards belief about and attachment to one's job.
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਜੌਬ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੈਨ ਬੀ conceptualized in two ways. Employees evaluate their advancement opportunities by observing their job, their occupation and their employer. ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੀਂਗ ਇੰਪਲੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। OB focus on our attention on a very limited number of work related attitude. ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੌਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਜੌਬ, ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਐਨ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਸ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ। ਜੇਕਰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫੋਰਮਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜੌਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਇਟ ਮੇਅਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਟੂ ਵਿਚ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਜੌਬ ਐਂਡ ਕੰਸੀਡਰ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਲੈਵਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਵਰਥ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਟੂ ਵਿਚ ਐਨ ਐਮਪਲੋਈ identifies with a particular organization and its goals and wishes to maintain a membership in an organization. ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਪਲੋਈ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਟੂ ਵਿਚ ਦੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਅਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਵੈਲਬੀਂਗ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਸਪੋਰਟਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੰਪਲੋਈ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੋਈ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪਲੋਈ ਇੰਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਂਥੂਸੀਜ਼ਮ ਫॉर ਦ ਵਰਕ ਸ਼ੀ ਡਜ਼। ਔਰ ਇੰਪਲੋਈ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਲੈਕਚਰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।